प्रतिदिन तुलसी गछरे पानी देवा द्वारा एवं तुलसी गछ पाखरे दीप जलाइबा द्वारा कौन फल मिली थाए। गोटे दिनर कथा, देवी सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण पाखक जाइथिले एवं तांकु पचारिले, हे स्वामी, आपण प्रतिदिन तुलसी गछ को जल देउछंती एवं देवी रुक्मिणी प्रतिदिन तुलसी चौरा पाखरे दीपटे जालुछंती। एहा पछरे रहस्य कौन अटे? दयाकरी आपण मते तुलसी को जल अर्पण करिबा एवं तुलसी चौरा मूलरे दीप जलाइबार महत्व शुणांतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवी सत्यभामा, तमे आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पचारिल। देवी तुलसी लक्ष्मी परी अवतार अटंती, एथिपाई एहा मध्य मोर अत्यंत प्रिय अटे। मास मध्यरे कार्तिक एवं वनस्पति मानक मध्यरु मते तुलसी अत्यंत प्रिय अटे। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी गछ को जल देई थाए ता उपरे मोर कृपा सबु बेले रही थाए। जो भोग उपरे तुलसी पत्र पका जाई मोते भोग दिया जाई थाए, मु ताकू प्रेमरे स्वीकार करी थाए। तुलसी पत्र बिना मु कोनोसी भोग स्वीकार करी न थाए। हे देवी, एबे मु तुमको तुलसी गछरे जल देबा एवं तुलसी चौरा मूल पाखरे दीप जलाइबार महत्व शुणाइबी। सेथिपाई तमे एही कथा को ध्यान रे सुनाओ। जो स्त्री मध्य एही कथा को ध्यान रे सहित शुणी थाए, से सबु बेले सधवा होई रही थाए। तार घरे सुख समृद्धि आसी थाए एवं दरिद्रतार मध्य नाश होई थाए। देवी सत्यभामा कहिले, हे स्वामी, मु एही कथा को ध्यानपूर्वक शुणिबी। दयाकरी आपण मते सही कथा कहंतु। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण देवी सत्यभामा को कथा शुणाइबा पई आरंभ करती। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवी, मध्य देश रे श्याम शर्मा नामक जड़े व्यापारी निज पत्नी सह रहुथिला। व्यापारी पाखरे कौनसी जिनिसर अभाव नथिला। ईश्वरंक कृपारु तांको पाखरे सबु प्रकार सुख ऐश्वर्य थिला, किंतु व्यापारीर केही संतान नथिले, जेउ कारणरू से सबु बेले दुखरे रहुथिला। दिने गोटे वैद्य संतान पाई बहुत उपाय बताइले। से दान धर्म कला, अनेक प्रकार वैद्य मानंकु डकाइला एवं ता द्वारा बहुत प्रकार उपचार मध्य कराइला, किंतु कौनसी संतान हेउ नथिला। पुणी गोटे दिन सही व्यापारी महामुनि वशिष्ठों पाखकु भेटिबा पाई आश्रम को गला। ऋषि वशिष्ठ श्याम शर्मा स्वागत कले, कुशल मंगल पचारिले। तेबे सही श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ को कहिला, हे मुनिवर, मु अत्यंत दुखी अटे। मोर कौनसी संतान नाही एवं बिना संतान रे मोर उद्धार हेब केमिति? मु संतान प्राप्ति पाई अनेक उपाय मध्य कली, किंतु मोते संतान हेउ नाही। कृपा करी आपण मते कहंतु कि मोते केउ कारणरू पुत्र संतान प्राप्ति हेउ नाही? कौन मो द्वारा अजाणତରେ किछि पाप होई जाइछि कि? तेबे मुनि वशिष्ठ निज दिव्य दृष्टि रे पूर्व जन्मर विषय रे जानि पारिले। ऋषि वशिष्ठ कहिले, हे वत्स, पूर्व जन्मरे तोम द्वारा घोर अपराध होइथिला। एही कारणरू एही जन्मरे संतान सुख प्राप्त हेउ नाही। श्याम शर्मा कहिले, हे मुनिवर, दया करी मोते कहंतु, पूर्व जन्मरे मो द्वारा क्यों पाप होइथिला एवं सही पापरु मुक्त हेबा पाई मोते क्यों उपाय करबाकू पड़िबो? ऋषि वशिष्ठ कहिले, हे वत्स, पूर्व जन्मरे तुमे जो अपराध करिथिल ता विषय रे सुना। पूर्व जन्मरे तुमे जणे अहंकारी व्यापारी थिल। तुमर जन्म धनवान कुटुंब रे होइथिला। तमे पूर्व जन्मरे गोटे गाय को अत्यंत दुख देथिल। गोटे दिन गोटे गाय भोगरे एवं शोषरे तुम द्वार को आसीथिला, किंतु तुमे सही गाय को ना रोटी देल, ना चारा देल एवं ना पानी देल। तुमे बहुत बड़ निर्दयतारे सही गाय को अपमानित करी घर बाहर करदेल। सही गायटी सही समय गोटे बाछुरी को जन्म देथिला एवं भोगरे व्याकुल होई सेहीठारे गायटी सही स्थान रे अचेत होई पड़ीगला एवं सही दिन से निजर बाछुरी को क्षीर पियाई पारिला नहीं।
ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଗାଈଟି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଗାଈର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ତୁମର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଛି। ସେହି ଗାଈର ଶ୍ରାପ କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଏହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେମିତି କରିବି? ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ ଥିବ। ମୁଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ସେହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଦୟାକରି ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ହୋଇପାରିବ? କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ, ପୁତ୍ର ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ଏହି ପାପର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କର। ଏହି ଯଜ୍ଞର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗାଈ ଦାନ କର। ତାପରେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବି ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କର ଦାନ କରିବି। ଏତେ କହି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେହି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଋଷି ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଯଜ୍ଞର ନିଆଁରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା, ଆଜି ତୁମର ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେଲା। ତମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋର କୃପାରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୁତ୍ରର ଆୟୁ କେବଳ 18 ବର୍ଷର ହେବ ଏବଂ 18 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁମର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କହି ଅଗ୍ନିଦେବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ରର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ଭାବିଲେ, ପୁତ୍ର ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଆୟୁର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପୂର୍ବଦିନମାନଙ୍କ ପରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କାରମାନ କରିବା କଥା ସବୁ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ବାଳକ ବଡ଼ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କାରମାନ ହୁଏ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେମିତି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଯେବେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର 16 ବର୍ଷର ହେଲା ତ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏବେ ଆମ ପୁଅର ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆମର ପୁତ୍ର ଏବେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା କହିଲେ, ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମ ପୁତ୍ରର ଆୟୁ କେବଳ 18 ବର୍ଷର ଅଟେ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ବିବାହ କରି କୌଣସି ଝିଅର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଧବା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାର ପତ୍ନୀ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ନିଜର ପୁତ୍ରର ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, କିଛି ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ମରିବାକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି କି? ଆମର ପୁତ୍ରବଧୂ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାର ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ପୁତ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ମାନିଗଲେ। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ବ୍ୟାପାରୀର ପରିବାରର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାଙ୍କ ବୋହୂର ନାମ ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣବାନ, ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ପତିର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଜାଣିନଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତିଦିନ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ନିଜ ପତିର ସେବା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବିରୋଧ କରିନଥିଲା। ସେ ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା
ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ସମୟ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଯେବେ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭୟ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଜର ବୋହୂକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲା, ବୋହୂ, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା କହିଲା, ବାପା, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗି ମୋତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଛୋଟ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସମାନଟେ। ଦୟାକରି ଆପଣ କିଛି ସଂକୋଚ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ପୁଣି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ କଲ୍ୟାଣୀ ଅଟ, ତମେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ଅଟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅ ସହିତ ତୁମର ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଆମକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ ପରେ ହେଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପୁତ୍ରର ଆୟୁ କେବଳ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଭଦ୍ରା କହିଲା, ବାପା, ମାତ୍ର ଏତିକି କଥା? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ହେବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା କରିବି। ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଓ ଜଳର ମାଠିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପତିର ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ଏମିତି ହେବ। ସୁଭଦ୍ରାର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ବୋହୂ, ତୁମର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେବି। ଏତିକି କହି ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ବୋହୂ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲେ। ପୁଣି ଯେବେ ସେଦିନ ନିକଟ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରାର ପତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା, ସେହିଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ସକାଳୁ ଉଠି ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେଇ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ମା ତୁଳସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ଚଢ଼ାଉଛି। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏବେ ମୋର ସିନ୍ଦୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ଯମରାଜଙ୍କର ଏକ ଦୂତ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ସେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଯମଦୂତ, ଏହି ଘରେ ରହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ସିନ୍ଦୁରର ରକ୍ଷା କରିବି। ତମେ ଏହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ତୁଳସୀ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲା। ସେହି ଦୂତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସୁଭଦ୍ରାର ପତିର ପ୍ରାଣ ନ ନେଇ ଯମପୁରୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯମପୁରୀକୁ ଯାଇ ସେ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଏକ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୋର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲା। ଏହି ଗଛ କାରଣରୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦୂତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଘରକୁ ଯାଅ। ଯେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାର ପତିର ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯମଲୋକ ଆସିବ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯମରାଜର ଦୁଇ ଦୂତ ସୁଭଦ୍ରାର ଘରକୁ ଗଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇଲା ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା ଯେ, ହେ ଦୀପ, ଏବେ ତୁମେ ମୋର ପତିର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ଦୂତମାନେ ମୋର ପତିର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସୁଭଦ୍ରାର ଘର ଆଗରେ ଦୁଇଟି ଦୂତ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଏହି ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ନେଇ କେହି ଯମପୁରୀକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରାର ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଦୀପ ତାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଦୂତମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରାର ପତିର ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ପତିର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ତାର ପତିର ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏହାର ପତିର ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଫେରିଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜଳାଇ ଭସ୍ମ କରିଦେବି ଏବଂ ମୋର ଅଗ୍ନି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ଏହି ଦୀପର କଥା ଶୁଣି ଯମଦୂତମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ।
हे जमराज, आपणकर आज्ञार पालन करी आमे दुहें संध्या समय से पुरुषर प्राण नेबा पाई गलु, किंतु तुलसी गछ पाखरे लागिथिबा दीप आमर रास्ता को अवरोध कला। यह शुणी जमराज को बड़ क्रोध आसिला। पुणी से अन्य 4 जण दूतंकु डाकिले एवं कहिले, एबे तुमे सकाळु सुभद्रा उठिबा पूर्वरु जाओ, तार पतिर प्राण नहीं आस। जमराजंकर कथा पालन करी दूत माने सकाळु सुभद्रार घर आड़कू गले, किंतु सुभद्रा रातिरे ही घर सामने जल भर्ती थिबा पात्रटीए रखिथिला एवं प्रार्थना करिथिला जे मोर पतिर प्राणर रक्षा करिवो। जमदूत माने मोर पतिर प्राण नेबा पई आसुचंती, एबे आपण ही मोर सिंदूरर रक्षा करिवो। एतिकी कही सुभद्रा शोइबा पई चलीगला। सेपटी जमदूत माने सकाळु सुभद्रार उठिबा पूर्वरु तार घर सामने पहुँची गले। जेमिति घर भितर को पशिबाकू गले, ठीक सेतिकी बेले से पूर्ण पात्र रे थिबा जल कहिला, तमे एठारु चली जाओ, घर भितर को पशि पारिबो नाही। एही घरे एबे मोर सुरक्षा रे अछि। मु सुभद्रार पतिर प्राण तुमको नहीं जीवाकू देबी नाही। जदि तुमे एही घरे प्रवेश करबाकू चेष्टा करिबो, ताहेले एही नरकर अग्नि को लिभाई देबी, जहाद्वारा तुमे सबु नरक लोकरे बुड़ी जीव। यह शुणी जमराजर दूत माने डरी गले एवं परस्परर मुह चाहि सही स्थान छाड़ी चली गले। सेमाने समस्त जमराजांक पाखको गले एवं सबु कथा तांको कहिले। हे जमराज, आपणक आज्ञार पालन करी आमे 4 जण सकाळु सुभद्रार उठिबा पूर्वरु तार पतिर प्राण नेबाकू पहुँची गलु, किंतु सुभद्रार घर बाहर रखिथिबा जलपात्र आम रास्ता अवरोध कला एवं एही कारणरू आमे तांको घरे प्रवेश करि पारिलु नाही। बे जमराजंकु बहुत क्रोध आसिला। एही थर से 8 जमदूतंकु डाकिले एवं कहिले, एबे शीघ्र जाओ एवं बलपूर्वक सही मनुष्यर प्राण को नहीं आस। पुणी 8 जमदूत तांको आज्ञा पालन करी पृथ्वी को गले एवं सुभद्रार घर पाखକୁ गले एवं देखिले सही सुभद्रार घर सामने गोटे गाय छिड़ा होइतिला। सुभद्रा जमदूत माने आसीबा आगरु निज घर सामने गाय को बांधी देइथिला एवं गोमाता को विनती करी कहिथिला जे गोमाता, आज जमदूत माने आसी मोर पतिर प्राण नेबा पई आसुचंती, एबे आपण ही मोर सिंदूरर रक्षा करिवो। हे गोमाता, मु आपणक शरण रे आसीची, दयाकरी मोते विधवा हेबारु बंचाई दियंतु। एही गाय कहिला, पुत्री तमे चिंता कर नाही, तुमर पतिर प्राणर रक्षा मु करिबी। मु थिबा पर्यंत जमदूत माने तुम घरे प्रवेश करि पारिबे नाही। एथिपाई चिंता मुक्त होई घरे तुमे तुम पतिर सेवा कर। पुणी जेमिति जमदूत माने घर भितर प्रवेश करिबा पई आगो को बढ़िले, तेबे सही गाय तांको अवरोध कला एवं कहिला, एही घरे तुमे प्रवेश करि पारिबो नाही। एही घरर रक्षा मु करूची। जदि तुमे एही घर भितर को प्रवेश करिबा को चेष्टा करिबो, तो मु तुमको अभिशाप देबी। जदि तुमको एही घर भितर को जीवाकू अछि, तो तुमे प्रथमे मोर प्राण नेबाकू पड़िबो एवं तुम समस्तंकु को हत्यार पाप लागिबो, जहार किछि प्रायश्चित नाही। सेहिठारे उपस्थित थिबा समस्त जमदूत गाय द्वारा अभिशाप देबार कथा शुणी भयभीत होई गले। सेमाने जानिथिले जे गाय द्वारा दियाଯାଇଥିବା अभिशाप को केही मुक्त करि पारिबे नाही एवं गोहत्या संसारर सबुठारु बड़ जघन्य अपराध अटे, महापाप अटे, जहार किछि प्रायश्चित नाही। एथिपाई सेमाने समस्ते सेठारु जमराजांक पाखको चली गले। जमपुरी को जाई जमदूत माने जमराजांकु सब वृत्तांत सुनाइले। हे धर्मराज, सुभद्रार पतिर प्राणर रक्षा से गाय करुची। सही गाय आमको अभिशाप देबार कथा कहिला। तेणुकरी आमे समस्ते भयभीत होई फेरी आसिलु। आमर गायर सामना करिबार शक्ति नाही। सही जमदूतर कथा शुणी जमराज आहुरी क्रोधित हेले एवं निजे सुभद्रार घर पाखको गले। जमराजांकु निज घर सामने छिड़ा हेबार देखि सुभद्रा भयभीत हो गला एवं शीघ्र जाई जमराजंक चरण स्पर्श करी नमस्कार कला एवं तांकर स्तुति करिबारे लागिला। हे जमराज, आपण तो 3 लोकर प्राणी मानक उपरे कृपा करिबार महान देवता अटंती। यह संसार रे समस्त प्राणीर पाप एवं पुण्यर हिसाब आपणक पाखरे थाए। हे न्यायर देवता,
ଧର୍ମରାଜ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଥିବା ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କୃପା କରି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ତୁତିରେ ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଜାଣତରେ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଧବା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପୁଣି ଯମରାଜ ସୁଭଦ୍ରାର ପତିର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ତ ସୁଭଦ୍ରା କହିଲା, ହେ ଯମରାଜ, ଆପଣ ତ ଏବେ ମୋତେ ସଧବା ରହିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ପତିର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ ରହିଗଲେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖି ହସିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ନିଜ ପତି ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଆଜି ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ପତିର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତୁମର ଯାହା ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମୋତେ ମାଗ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା କହିଲା, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ମୁଁ ମୋର ପତି ପାଇଁ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁ ମାଗୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପତିକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳାଇବ, ଯେଉଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ରଖିଥିବ, ତାର ଘରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଯମରାଜ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମର ପାଳନ କରି ତାର ପତିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟାଳିଦେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବ, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇବ, ସେହି ଘରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ କେବେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିନଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ର ରଖିଥାଏ, ତା ଘରେ କେବେ ଶୋକ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।